انا کیا ہے؟ سر کے بل کھڑے ہو کر زندگی کا تجربہ کرنا۔ کوئی جسم چل رہا ہے اور اس کا سایہ بن رہا ہے، اس سائے کو جسم مان کر جینا ہے، انا کو جینا، ایگو کو جینا۔ تمہاری انا تمہاری روح کا سایہ ہے، مگر تم صرف سائے کو اپنا آپ مان کر جی رہے ہو۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے تمہارے حواس کا تجربہ۔ آئینے کے سامنے کھڑا شخص آئینے میں بن رہے عکس کو جیسے خود مان لیتا ہے، ایگو بھی بالکل ویسے ہی کام کرتی ہے۔ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم خود کو آئینے میں کھڑا دیکھ رہے ہو، اور آئینے کی نیچر یہی ہے کہ وہ چیزوں کو الٹا کر کے دکھاتا ہے۔ اور یہ کوئی صوفیانہ راز نہیں، سائنسی حقیقت، سائنٹیفک ٹروتھ ہے۔ تم اپنے دیکھے کو ذرا غور سے دیکھو۔ جو بھی تم دیکھتے ہو اس کا ایک الٹا عکس ہے جو تمہاری آنکھ کے شیشے پر، ریٹینا پر بنتا ہے۔ تم کبھی بھی باہر موجود کسی چیز کی حقیقت کو نہیں دیکھتے، بلکہ تم ہمیشہ ہی اس حقیقت کا ایک الٹا امیج دیکھتے ہو، وہ امیج جو آنکھ کے ریٹینا پر بن رہا ہے۔ یہ ہے حواس کی نیچر۔ اس میں چیزیں ہمیشہ الٹی ہی پرسیو ہوتی ہیں۔ اب ان ساری الٹی پرسیپشنز، ادراکات سے مل کر جو ڈیٹا جمع ہوتا ہے، اس سے بنتا ہے تمہارا مائنڈ، اور وہی مائنڈ تخلیق کرتا ہے تمہاری ایگو، انا۔ ساری سنی سنائی انفارمیشنز، معلومات مل کر تمہاری انا بناتی ہیں۔ تم نے خود کو چھو کر خود کو گوشت پوست ہڈیوں کا مان رکھا ہے۔ تم نے چیزوں کو چکھ کر کسی کو ترش، کسی کو میٹھا، کسی کو کڑوا مان لیا ہے۔ تم نے چیزوں کو سونگھ کر کسی کو خوشبودار، کسی کو بدبودار قرار دے رکھا ہے۔ مجموعی طور پر تمہارے حواس کی ساری پرسیپشنز مل کر تمہیں وہ بنا رہی ہیں جسے تم سمجھتے ہو کہ یہ میں ہوں۔ یاد رکھنا، حواس جس بھی چیز کو پرسیو کرتے ہیں، اصل میں چیزیں اس کے برعکس ہوتی ہیں۔ تم ایک درخت کو درخت کے طور پر کبھی نہیں دیکھتے۔ ہاں، یہ بھرم پال لیتے ہو، یہ سراب پال لیتے ہو کہ تم درخت کو سیدھا دیکھ رہے ہو۔ حقیقت مگر یہ ہے کہ تم نے زندگی میں کبھی بھی کسی بھی درخت کو سیدھا نہیں دیکھا ہے، ہمیشہ الٹا دیکھا ہے، کیونکہ تمہاری آنکھ کے شیشے پر جو الٹا عکس بن رہا ہے، تمہارا دماغ اسی الٹے امیج کو ہی درخت کہہ رہا ہے۔ جیسے تم آئینے میں کھڑے شخص کو خود سمجھ رہے ہوتے ہو جس کا رخ مغرب کی طرف ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رخ مشرق کی طرف تھا۔ یہی حواس کی نیچر ہے۔ انا ہمیشہ تمہاری اصل حقیقت کے برعکس ہوتی ہے۔ اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انا تمہارا وہ روپ ہے جو تمہارے اصل روپ کو ہمیشہ جھٹلانے کے لیے سرگرم رہتا ہے۔ انا کو سرو کرنے کے لیے جو بھی کچھ تم کر رہے ہو وہ تم اپنے لیے نہیں کر رہے ہو، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو اپنے آپ کو چھپانے کے لیے کر رہے ہو۔ یہ وہ بنیادی غلطی ہے، بیسک فالٹ جو تم ساری زندگی جیتے ہو۔ تم اپنے تعلقات کو دیکھو، اپنے دفتروں کو دیکھو، اپنے سیاستدانوں کو دیکھو، اپنے میڈیا کو دیکھو، اپنے سوشل میڈیا کو دیکھو، اپنی بول چال کو دیکھو، اپنے کپڑوں کو دیکھو، اپنے رہنے سہنے کے ڈھنگ کو دیکھو۔ یہ سب یہ نہیں بتاتے کہ تم کیا ہو، بلکہ یہ سب چھپاتے ہیں کہ تم اپنی اصل میں کیا ہو۔ تم جب کسی محفل میں جاتے ہو اور اپنا بہترین سوٹ، بہترین خوشبو، بہترین جوتے نکال کر پہن کر صاف ستھرے کر کے جاتے ہو، تو سوچو کیا کر رہے ہوتے ہو۔ تم جو ہو اس کے مقابلے میں کچھ اور ہو کر اس محفل میں جاتے ہو، تاکہ جو تم ہو لوگ وہ تمہیں نہ دیکھ سکیں۔ تم جو گھر میں پہنتے ہو وہ پہن کر آفس کیوں نہیں جا سکتے؟ پارٹیوں کے لباس اور گھر کے لباس میں فرق کیوں ہے؟ تم پارٹی میں وہ کیوں نہیں بن کے جاتے جو گھر میں تم سارا دن بنے رہتے ہو؟
तुम्हारी अना की इसी नेचर को तो टीवी अखबारों के इश्तिहारात एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां अपना बिजनेस चलाती हैं। ये कंपनियां तुम्हारी बसीरत को, तुम्हारी दानिश को, तुम्हारी हिकमत को, तुम्हारी विजडम को सामने नहीं रखती, बल्कि ये अपनी प्रोडक्ट्स बनाते हुए तुम में मौजूद इस बेसिक फॉल्ट को, इस बुनियादी गलती को जहन में रख कर ये प्रोडक्ट्स तैयार करती हैं। तुमने कभी गौर किया है कि तुम जिन्हें अशरफुल मखलूक होने का दावा है, उन्हें कैसे आसानी से धोखा दिया जा सकता है? तुम्हें किसी भी तरह का खाना रंग बिरंगी प्रोडक्शन के साथ खिलाया जा सकता है, लेकिन तुम किसी गाय के सामने किसी कीमती ब्रांड का बर्गर रख दो और फिर उसे खाने पर मजबूर करके दिखा दो। मगर इंसान को कुछ भी खिलाया जा सकता है, बस उसे ये इन्फॉर्मेशन दे देना, ये बता देना काफ़ी है कि ये बड़ी कंपनी की प्रोडक्ट है। क्या वो गाय तुमसे कम ज़हीन है कि जिसे पता है कि उसके लिए किस ग़िज़ा में क्या ग़िज़ाई अहमियत, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जबकि तुम जिन्हें ज़हीन होने का दावा है वो हर किस्म की ग़िज़ाएँ ठोंस रहे हो कि जिनमें कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। तुम्हारी अना को तुम्हारे जिस्म के तकाज़ों की परवाह ही नहीं है। उसे बस एक बात की परवाह है कि तुम क्या खाओगे तो अमीर लगोगे, क्या खाओगे तो मुअज़्ज़िज़ लगोगे, क्या खाओगे तो शहरी लगोगे। अपने घर में मौजूद चीज़ों की फहरिस्त बनाओ और उसे गौर से देखो। उसमें शायद एक भी चीज़ वो ना मिलेगी जो तुम्हारी ज़िंदगी की ज़रूरत हो। ये सारी तुम्हारी अना की ज़रूरतें हैं। अना चूँकि इट्सेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि ये चीज़ों लेबलों से एक होकर कोई चीज़ बनती है, तो इसकी ताकत चीज़ों में, लेबल्स में छुपी होती है। इसीलिए अना को तुम्हारा नाम चाहिए, ओहदा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, बड़ा घर चाहिए, रुतबा, शोहरत चाहिए। जितनी ज़्यादा चीज़ें होंगी, अना उतनी ही ताकतवर होगी। लेकिन तुम्हारी ज़िंदगी को जो चाहिए वो बहुत ही कम है। तुम सारी ज़िंदगी कोशिश करते हो इस अना को भरने की, मगर भर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि अना की नेचर यही है कि वो एक चीज़ पा लेती है, कुछ दिन उस पर फूलती है, फ़ख्र करती है और फिर उससे उकता जाती है। तुम बड़ा घर बना लो तो कुछ दिन ही बस उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हो, फिर उससे बड़ा घर ढूंढने लग जाते हो। इसकी वजह ये नहीं है कि पिछला घर अब नाकाफ़ी हो गया है, बल्कि इसकी वजह बस इतनी है कि अना को अब कुछ और चाहिए जिससे वो चिमट सके। अपनी नौकरियों को देखो, दिल पसंद नौकरी मिल जाए तो कुछ दिन अना बड़ी खुश रहती है, फिर वो नौकरी इसके लिए बोझ बन जाती है। फिर अना को या प्रमोशन चाहिए होती है या नई नौकरी। कुछ भी अपनी ज़िंदगी में उठा कर देख लो, उसकी नेचर तुम्हें ऐसी ही मिलेगी। इस पर कभी तुम गौर क्यों नहीं करते? अना एक ऐसा बेपैंदा बर्तन है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता, और तुम उसी अना को भरने की कोशिश में लगे हो। अना को इस कायनात की कोई भी चीज़ कभी नहीं भर सकी है, कभी नहीं भर सकेगी। अना का बर्तन चाहे भिखारी का हो या सिकंदर का हो, इसमें हल में मज़ीद की सदा हमेशा गूंजती रहती है। तुम्हारी अना के गलत होने, फॉल्टी होने के लिए क्या ये सबूत काफ़ी नहीं है? अब अगर अना फॉल्टी है तो राइट क्या है? वो जो शीशे के सामने खड़ा है वो है राइट। वो जिसने नाम को, लेबल को कबूल किया था, जिसने फ़िरके, कौमियत, रंग, नस्ल, बिरादरी, स्टेटस के लेबल को कबूल किया था, वो है हकीकत। उसे तुम रूह कहो, उसे तुम बीइंग कहो, उसे तुम हस्ती कहो, उसे तुम ज़िंदगी कहो, या फिर उसे कहो खुदा। वो है तुम्हारी हकीकत, और इस हकीकत तक तुम सीधे पहुंच सकते हो, उल्टे नहीं। याद रखना, अना कभी हतमी हक तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जब तुम हतमी हक तक पहुंचते हो उस वक्त अना रह ही नहीं जाती। अना कभी उसे नहीं पा सकती,
کیونکہ جب تم اسے پاتے ہو تو انا رہ ہی نہیں جاتی۔